I audible? Yes. So, again, welcome to one and all present here. The reason for this gathering is a milestone achievement by Shiv Teja. Is everyone inside? Thank you. So, this is to address the milestone achievement of Shiv Teja Bhai. This is something very consistently and with a lot of hard work that Shiv has reached this place today. And to start the event, press ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ social media and also the whole media team is here. So it feels very great to have a family gathering. Usually ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೀಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ child in the family for this generation. It's a very proud moment for all of us. To talk about Shiv, being the oldest twin, he's a very introvert. ತುಂಬ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he's always a very warm and loving child and he's always spread that positivity wherever he is. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಜೆಲಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಗರು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ Shiv Teja's day, I want to just talk a little truth. Okay? So, thank you for joining us. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ there is a little delay in time. And just to start off, to introduce Mr. Ashwin S. Nimbalkar. He is Shiv Teja's master in teaching him this Rubik's Cube and taking a lot of credit to get Shiv here. Can I hand over to you? Will you talk? Yeah. Hi, my name is Ashwin. I'm basically from Bangalore. So a journey about me is I'm a musician. I teach tabla and Bharati Vidya Bhavan and also I'm into cubing. I'm associated with multiple institutes like Play Institute and multiple other Casa Culture. These are the kind of institutes where I've been teaching Rubik's Cube. Talking about Shiv, yes, it was I think 2-3 years back Shiv actually started learning and then he took a short break in between. And post that then again Ma'am Sindri called me and then Ashwin, why don't you start? And I think I want to restart cubing. That's how this journey really began. And he started learning, he learned one cube, he learned 2 cubes and then I saw an interest develop about it. Then I asked Shiv, why don't you do a cube, let's do a record. What is your opinion about it? Then he was thinking, sir, is it possible? Are you sure? I said, why not? If you are ready to support me, why not? Then we can definitely do it. And that's how the journey began. And it was not easy. It was a roller coaster ride for him, It was a roller coaster ride for him, and he started doing things. First stage 1, stage 2. First it took about 5 minutes, about 6 minutes. So 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಕೊನೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, 3 ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅವನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು 12 sided ಕ್ಯೂಬ್, 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು 3 minutesಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆವಾಗ 1 hour 27 minutesಲ್ಲಿ 21 times ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಅವನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು 21 minutes 1 hour 27 minutesಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. So I would like to hand over the mic to Shiv. So I want to understand his journey and
ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 years ಮುಂಚೆ. ದೆನ್ there was almost a 1.5 year break and from 6 months again he restarted. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ he said I will preparing for records. I was like, seriously, is there something called record? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And Ashwin has already done this record with another child but for a different segment. So he wanted Shiv to do, and as a mother ನನ್ನ ಫಿಯರ್ಸ್ ನನಗಿತ್ತು. ಏನು ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. I myself wasn't sure whether he can do, but that is the what do you say, power of a guru or a master who can identify what his student can do. So Ashwin saw that in Shiv and he is the one who pushed him as well as me. ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, even this guy started taking it seriously. But on the record day, it was a different story for all of us. So, Shiv. Yeah, hello, my name is Shiv Teja and I solved this Rubik's Cube in 1 hour 27 minutes and at 21 times. Yeah. Any questions? It's not about they asking a question. You should tell how you felt while solving it, and you know. So what was your experience? What was your experience? See, you were learning and all those things. So how was your journey while you were learning? At what age you started this? I started 3 years ago. Sure, if you are comfortable, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ. So like Rubik's ನಾನು 3 years ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. And I took a break in middle and I started back and ಮತ್ತೆ 1 year in the start ಮಾಡಿದೆ. And yeah, in like I took 10 months to practice the cube and in December I set the record. Yeah, and like making the cube was like learning the cube was like it's very fun in a creative way, and I understood the cube in very fun way. Yeah. ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಅವಾಗ ಐ ಫೆಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಏನು ಲೈಕ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮುಂಚೆ? ಸರ್, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರೇ ಅಂತ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನೀವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶಿವು ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಟಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೈವಿಂದ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಲೈವಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ 1 hour 27 minutes ಅವ್ರು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಓಕೆ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದರ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಫೀಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆದರೂ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾಮಿನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೋದು.
3 ರೆಕಾರ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, 3 ರೆಕಾರ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಶಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ರೆಕಾರ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ, ಆದರೆ 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ 3 ಜನದ ಫಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಯರಾಗೆ ಈ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಥರ ಇದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಆ ಕ್ಯೂಬಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸರ್, ಇದು 12 ಸೈಡೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದು ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 12 ಸೈಡೆಡ್ ಕ್ಯೂಬು 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 12 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈಚ್ ಕಲರ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಗೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 10 minutes or 20 minutes. ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, he will definitely solve it. ನಾವು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ in the span By of end of 4.5 to 5.5 minutes he should be able to solve it. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಫಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಈಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಫ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಫ್ಲರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಶಿವರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತು ಸೊ ಲೈಕ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೆನ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಟು ರೂಬಿಕ್ಸ್ 3 years ago. Then I eventually got interest in ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟು 3x3, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯೂಬು. ದೆನ್ ಇನ್ ಮೆಗಾಮಿಕ್ಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಐ ಸೆಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೀಚ್ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಬ್ಲಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇತ್ತು ಈ ರೂಬಿಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ somehow my brain doesn't process to learn, ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೆಂಗೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ somehow it worked. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವನ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ that's how it clicked. ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಲೈವ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೂರಿ ಜಡ್ಜಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಡ್ಜಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಿವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆ 1 hour 27 minutes ಅಲ್ಲಿ 22 times ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆರ್ someone who can do in 1 hour 26 minutes, his record will be broken. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡು ಹಿಂದೋರ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್? ಸರ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಶಿವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಿವುಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಸ್ ಅ ಟೀನೇಜರ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಇವನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ 22 times ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದರ್ ಆರ್ 200 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. 200 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟೂ ಅಷ್ಟೇ 9 years, ಅವ್ನು 200 ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಬು 255 times ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ.
255 times in a span of 1 or 20 minutes. So it was a very small cube. So he took about 10 seconds or 20 seconds ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 minutes ಆಗ್ಬೋದು, 6 minutes ಆಗ್ಬೋದು, 15-20 minutes ತಗೊತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟೆಡ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 4 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು. Play the video on live video. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು, ನಾವೇನಿದ್ರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಫುಟ್ಬಾಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡೋರು ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದು. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲೂ ಅವನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಸಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಬೀನ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಓದೋದೂ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಿನ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬೈದು ನಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಡು ಮಾಮೂಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಇರ್ತೀಯ. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕಾಗೋ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೈರಾಮಿಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಹೂಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. And just imagine the amount of stress that is going in because he has to do it in 4.5 to 5.5 minutes. ಇದಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೀಪಲ್ ಶಫಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಓದೋದು ಓದಲೇಬೇಕು. ಓದದೆ ಬರೀ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್ ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಸಾ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಆಗಲಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಈಗ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಜೆನ್ಝೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ADHD ಇದೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಸನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಸರ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸುಂದರಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ದಿ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್. ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಸ್ಕಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಒಂದು 2 minutesಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ನಾಟ್. ಶಿವ, ನಿಮ್ಮ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫನ್ ವೇ ಟು ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪಜಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಕ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಅಡಿಕ್ಷನಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ನನಗೆ ಫೋನ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯೂಬು ಅಂತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶಫಲ್, ನೌ ಡೂ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಐ ಪುಶ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 minutes. ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್. ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆವರ್. ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮೋರ್. ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೋಪ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಈಗ, ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸರ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ ರಾಕಲ್ವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿನ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಅಂತ ಏನು ಹುಡುಗರುಗಳು ಬೇಕಷ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಫ್ರಮ್ 3 years ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಈಗ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ 10th ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10 ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಾಟ್ದಂಗೆ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 or 2. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 17,000 ಕ್ಯೂಬರ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬರ್ಸ್ 17,000 ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ವಿ ಚೋಸನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಚೈನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯಾರೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾಯಿಂದಲೇ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ. ಸೊ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಥರನೂ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಮಾರಂಭ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ, ಟಿ ವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಂದಾಗ ಅದರ ಆಗುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾಗೇಶ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಗೇಶ್ ಇವು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಎರಡನೇ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವರು ಅವ್ರು ನಾಗೇಶ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನ 1 ವರ್ಷದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಾಗ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗಿನೇ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಂಗಿರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಮಾಡಲಿರ್ತೇವೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶಿವತೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ತಂಗಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಮ ಶರು, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದನೇ ಹಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಕೊಂಡು, ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ ಸಿಂಗರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಅದೇ ಬೇರೆ ನನಗೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಖುಷಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸುವಂಥ ಖುಷಿ ಇದು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ಡೇಗಳು ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಡಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. So my name is Shirayu. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಶಿವತೇಜ ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ, ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾ, ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಲಾ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿಮ್ಮ. ಸರಿ.
ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ರೀ. ಓಕೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್. To see this boy to this level. Usually I used to think he was just playing with the mobile always. And of course, I am very strict regarding this to my students, but not at home. Because I used to meet them once in a way. Whenever they come, if I just shout, they may feel bad. For that sake, I was allowing them. But today, seeing his achievement, really I am very, very happy. And of course, I have thousands of students who have passed and gone from our school. All were achieving many first classes, national games also they have won, and they have also gone to Students Federation of India, which is next level to Khelo India of our Prime Minister. Up to there they have gone. Every year we will have at least some 10 national players from our school. We used to send them. At that time, whenever they bring the prizes, our school students, I used to think, can't any one of our children come out with such success? Today, really I am very, very happy because this boy had made world record. So I am very happy for my hard work which I do for my children in the school. Usually, of course, Dasarali is a sub-developed area and it is not well developed, not very high area. But otherwise too, from 35 years, I have got 100% result along with very good result, very few points from this one, state level or the national level. So academically, our school has got very good placement in North area, North Bangalore. The same way I used to feel whenever I was giving prizes to our children, I used to feel, why not from our family somebody should get. So today he has fulfilled. Congratulations. My school name is St. Mary's Convent, St. Mary's Public School. And one of the best school in Dasarali and Nelmangala side. And I congratulate you, dear. Just go with some more talent, achievements, and see that we will be very, very proud of you. That is the thing I wanted from you. Usually I used to pull his hair like this. Because my students will not have like this hair. He has. So I used to pull him. Anyhow, he has brought a great credit to the family. I'm very, very happy. And usually I pray God always, my family
the elders, the three brothers will bring very good name to our parents, and their children, grandchildren also should bring out. Anyhow, you are fulfilled, but this is not sufficient. We expect from you some more. And not only from you, we have nearly some 9-10 grandchildren. All have to come up very well. I pray God, let them give them that much ability, talents, and come up very well. May God bless them all, and thank you for listening. Thank you very much.